दयाल हो दयाल हो दयाल। भक्तानां हितकारक करुणया लोकार्ति संहारकम् संसारं बुद्धि मग्नमानवं गुणानधृति रक्षाकरम्। जजन जाजन इष्टवृत्ति तापत्रयीबारकं हे जुग पुरुष कଳି कलम सहरः पद्माम्बुजे नमामि। बंधुगण, इष्टवृत्ति विषय प्रकृत सत्यटा आज भी लुचि रही। काहाकू पचारे भी समस्ते निरुत्तर, किंतु आज इष्टवृत्ति पछरे थिबा प्रकृत आध्यात्मिक अर्थ खोजी बाहर करिछु। एही प्रतिदिन देवा अभ्यास को नहीं थिबा अनेक भूल धारणा गुड़ी को मध्य उन्मोचित करिछु। आजिर एही विषय वस्तु रे जहा दर्शक मानकु एक सठिक बुझामणा प्रदान करिबारे साहाय्य करिब। केते गुड़िए प्रश्न उपरे नजर पकाइबा जहा ये संपूर्ण विषय वस्तु शुणिले आपण माने भल भाबरे बुझी पारिबे। प्रथम प्रश्न हेउची, आपण कोन प्रकृत रे इष्टवृत्ति कौन जानिछंती? द्वितीय प्रश्न हेउची, आपणकर जीवनर इष्टवृत्ति पछरे केउ उद्देश्य को बुझुछंती? तृतीय प्रश्न हेउची, सबु देई दियो किछि चाह नाही, अर्थ कौन? चतुर्थ प्रश्न हेउची, धर्म कर्मे पुणी टंका पैसार कौन आवश्यक? पंचम प्रश्न हेउची, जदि आपण इष्टवृत्ति विषय रे जहा जानिछंती ताहा प्रकृत रे एक भूल धारणा होइथिबो ताहाले कौन हेबो? एही प्राचीन अभ्यास पछरे थिबा लुकायित आध्यात्मिक सत्य कथा जदि जानिबाकु चाहुछंती ताहले एही वीडियो को शेष पर्यंत धैर्य रखी विश्वासर सहित सुनिबाकु अनुरोध। आसंतु प्रथमे मोर से मानव जीवनर परम उद्दाता गुरुदेव श्रीपाद पद्मे प्रणाम जनाई आरंभ करिबा आजिर एही विषयटी। परम प्रेममय परम दयाल श्री श्री ठाकुर मोर, परम आराध्या जगत जननी श्री श्री बड़मा मोर, परम पूज्य पाद श्री श्री बड़दा मोर, पूज्य पाद आचार्य देव मोर सभींक रातुल श्री चरण रे कोटि कोटि प्रणाम। ओ मोर ए वीडियो देखुथिबा समस्त इष्ट प्राण गुरु भ्राता ओ माँ मानकु मोर अंतररु श्रद्धा प्रीति आनंदित जयगुरु भल पाइबा ओ प्रणाम निवेदन करे। बंधुगण, सबु दिन परी आज भी ए जयगुरु प्रार्थना चैनल रे आपण मानकु समस्त को स्वागत। ए पर्यंत जदि जयगुरु प्रार्थना चैनल को सब्सक्राइब करि नाहंती ताले शीघ्र शीघ्र सब्सक्राइब करि दियंतु ओ पाखरे थिबा बेल नोटिफिकेशन को मध्य प्रेस करंतु। तेबे आसंतु आजिर विषय वस्तुटी डेरी न करी आरंभ करिबा। बंधुगण, कौनसी जिनिस संबंध रे जानिबाकु हेले साधारणतः तार पारिपार्श्विक लोकंक ठारू ता संबंध रे मतामत लोड़ा जाई थाए। किछि लोक ता सपक्ष रे कहते, आउ किछि लोक ता विरुद्ध रे मत व्यक्त करि थांती। यही वीडियो टिके धैर्य टिके विश्वास रखी शुणु आज्ञा। आपण को इष्टवृत्ति एवं तार अन्यान्य आध्यात्मिक अभ्यास गुड़िकर एक स्पष्ट बुझामणा सहित सशक्त करने विषय अवगत कराइब, जहा आपण को पूर्व अपेक्षा अधिक भाव भक्ति को अर्थपूर्ण स्तर रे नहीं पहुंचाई देब। प्रथम प्रश्न हेउछि, आपण कौन प्रकृत रे इष्टवृत्ति कौन जानिछंती? इष्टवृत्ति एक साधारण जिनिस कि कहीं निंदापूर्ण धारणा सहित समस्ते देखुछंती? यह केवल टंका रोजगार विषय रे ना आउ अलगा किछि? एमिति अनेक भक्तों मध्य स्वतः प्रश्नचित होई उठे तांको हृदय रे। श्री ठाकुरଙ୍କ मतरे जीवन जदि जाए रे तोर इष्टवृत्ति छाड़बू नहीं, धर्म अर्थ काम मोक्षर
ଏହି ନିଶାଣ ଭୁଲିବୁ ନାହିଁ। ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି ହେଉଛି ଜୀବନର ଏକ ଏମିତି ଶକ୍ତି ଯାହା ରକ୍ଷା କବଚ ପରି ଆମର ସବୁ ଦିଗକୁ ନଜର ରଖିଥାଏ। ଯେପରି ଶକ୍ତିର ବଳୟ କୌଣସି ଦିଗରୁ ଆସୁଥିବା ବିପଦ ତା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଧରା ପଡ଼ିଯାଏ, ଆଉ ଅକସ୍ମାତ ଯଦି ବି ବଳୟ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଛୁଇଁ ପାରିଲା ତାର ପୂର୍ବରୁ ଆଭାସ ମିଳିଯାଏ। ଏମିତି ହିଁ ବିଚାରଧାରା ତୁରନ୍ତ ମନରେ ଆସେ, ଯେଉଁଠି ମନ ବିଚଳିତ ନ ହୋଇ ଆମେ ସଜାଗ ହୋଇ ଉଠୁ। କିଛି ଗୋଟେ ଭୟ ଅସ୍ଥିରତା ଯେମିତି ଘୁରି ବୁଲେ ମନ ଆକାଶରେ। କିଏ ଯେପରି କିଛି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, କେଉଁଟା ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ବୁଝି ହୁଏ ଆଉ କେଉଁଟା ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଅବୁଝା ରହିଯାଏ। ଠିକ୍ ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆପଣ ଠିକ୍ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତିର ମହାତ୍ମ୍ୟକୁ ବୁଝିପାରିବେ, ଆଉ ଘଟଣାଟା ଘଟିଗଲା ପରେ ଯାଇ ପୁରା ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ ଯେ ମୁଁ କିପରି ରକ୍ଷା ପାଇଛି। ମୁଁ ମିଛ କହୁନି ଆଜ୍ଞା, ଯାହା ବାସ୍ତବ ଜୀବନରେ ଅନୁଭବ କରିଛି ତାହା କହୁଛି। ଖାଲି ମୁଁ ନୁହେଁ, ଏମିତି ଅନେକ ଭକ୍ତଙ୍କ ଜୀବନରେ ଘଟିଛି ଆଉ ଆଜି ବି ଘଟୁଛି। ତା ବି ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ସେସବୁ କହିବୁ। ଆପଣ ଖାଲି ଶାନ୍ତ ମନରେ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଏଠି ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସର ହିଁ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ବନ୍ଧୁଗଣ। ସନ୍ଦେହ ଓ ଅବିଶ୍ୱାସର କୌଣସି ସ୍ଥାନ ନାହିଁ। ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ମତରେ ବାଧାର କଥା ନ ଶୁଣି ତୁହି ଇଷ୍ଟ ପଥରେ ଚାଲ, ସତ ଅଭାବ ହେବ ମୋଚନ, ବୁକୁରେ ବଢ଼ିବ ବଳ। ତୁମେ ଭଲ ଥାଅ ମନ୍ଦ ଥାଅ କିଛି ଯାଏ ଆସେ ନା। ଯାହା ଅଛ, ଯେମିତି ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛ, ସେଥିରେ ଯଦି ଇଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ଟାଣ ଗଜେଇ ଉଠେ, ଇଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ଆର୍ଯ୍ୟଷ୍ଟରେ ବିନ୍ୟସ୍ତ ହୁଏ, ଏହି କାଣ୍ଡଟା ଯଦି ଘଟାଇ ପାର, ତାହେଲେ ତୁମେ ରତ୍ନାକର ହେଲେ ବି ବାଲ୍ମୀକିରେ ପରିଣତ ହୋଇଯିବ ନିଶ୍ଚୟ ହିଁ। ଦରକାର ଅଚ୍ୟୁତ ଆନତି ଅନୁରାଗ ତାଙ୍କଠାରେ। ଆଉ ଯଦି ଇଷ୍ଟନିଷ୍ଠ ନ ହୋଇଥାଅ, ତୁମେ ସତ ଚରିତ୍ରବାନ ହୋଇଥାଅ ନା କାହିଁକି, ଟଙ୍କା ପଇସା ବାଲା ହୋଇଥାଅ, ଶିକ୍ଷିତ ମଣିଷ ହୋଇଥାଅ ପଛେ, ହଜାରେ ସତ କାମ କରିଥାଅ ପଛେ, ଅଥଚ ତୁମ ଆଗରେ ଜଣେ ରାସ୍ତାର ଭିକାରୀ ହେଉ ପଛେ, ସେ କିଛି ହିଁ ଜାଣେ ନା। ଯଦି ସେ ଇଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ସବୁ କିଛିର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ରହି ଆକୁଳ ନିବେଦନରେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ମନ ଲଗେଇ ଟାଣ ନେଇ ଜାଗି ଉଠେ, ତାହେଲେ ସେ ହିଁ ତୁମଠାରୁ ସୁପରିୟର, ଅର୍ଥାତ୍ ଉନ୍ନତତର ହୋଇଯିବ ଏକ ଲମ୍ହାରେ। ଏଇ ଇଷ୍ଟପଥରେ ଚାଲିଲେ ପ୍ରକୃତି ହିଁ ବାଟ କଢ଼ାଇବ। ଏମିତି ହିଁ ପ୍ରକୃତି ତାର ନିୟମରେ ବନ୍ଧା। ଯେଉଁପରି ଯାହାକୁ ଯେଉଁଠି ରଖିବାର କଥା ସେଇ ଧର୍ମ ସେ ପାଳନ କରି ଚାଲିଛି। ଆଉ ତା ବି ଠିକ୍ ସମୟରେ ଖାଦ୍ୟ, ଠିକ୍ ସମୟରେ ପାନୀୟ, ଉତ୍ତାପ ସାରା ସଂସାରକୁ ବିତରଣ କରୁଛି। ପ୍ରତିବଦଳରେ କ'ଣ ଚାହୁଁଛି କୁହ? କିଛି ନାହିଁ। ବାସ୍ତବରେ ସବୁ ତ ତାର ହିଁ। ତାଠୁ ସବୁ ପାଉଛେ, ଆଉ ଗଲାବେଳେ ସବୁ ଛାଡ଼ି ଯାଉଛେ। ଯେଉଁଟା ଅତି ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷ ଆମେ ଭୁଲି ଯାଉଛେ, ସେଇଟା ହେଲା ଇଷ୍ଟଙ୍କୁ ଦେବାର ଆବେଗ ଆମ ଭିତରେ ଜାଗ୍ରତ ହେଉନି। ଯେପରି ତାଙ୍କୁ ନ ଦେଇ ନ ଖୁଆଇ ଭଲ ଲାଗେ ନା, ଏପରି ଭାବ ଆଉ କାହା ଭିତରେ ଆସୁନି। ଆଜି କେହି ଦେବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ, ଆଉ ଯଦି ବି ଦେଲେ ତାର ହିସାବ ଖୋଜନ୍ତି, ଟିକି ଟିକି କରି ହିସାବ ଖୋଜନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତିକୁ କ'ଣ ଦେଉଛେ? ନା ସେ କେବେ ହିସାବ ମାଗିଛି କୁହ? ନା ସେ କେବେ ଜୋର କରିଛି ଆମ ପାଖରେ? ଆମେ ଯଦି କାହାକୁ କିଛି ଦେଉଛେ, ତା ପ୍ରତିବଦଳରେ ତାଠୁ ସେମିତି ବି ଆଦାୟ କରୁଛେ। ଯାହାଙ୍କ ଆଦେଶରେ ସୃଷ୍ଟି ଆତଜାତ, ତାଙ୍କ ନିୟମକୁ ଭୁଲି ଯାଉଛେ। ଜନ୍ମ ଓ ମୃତ୍ୟୁ ଏପରି ସତ୍ୟ, ଯାହା ତୁମେ ଚାହଁ କି ନ ଚାହଁ, ପ୍ରକୃତି କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଅକ୍ଷରେ ଅକ୍ଷରେ ପାଳନ କରି ଚାଲିଛି। ଆଉ ତାର ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ନିୟମିତ ଆମକୁ ବି ପାଳନ କରିବାକୁ ହେବ ବୋଲି ଶିଖାଉଛି। ତାହେଲା ସେ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହିଲେ, ପାଇବାର ତୃଷ୍ଣାରେ ଲବ୍ଧ ତୁମେ, ହେବାର ପାଇବାର ଓଲଟା ପଥ, ଏଇଭଳି ଚାଲିଲେ ଯାଇ ସିଦ୍ଧ କି ହୁଏ ମନୋରଥ। ଭକ୍ତିର ପ୍ରଧାନ ଅଙ୍ଗ ହେଉଛି ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି। ଆମେ
ଏହାରି ମାଧ୍ୟମରେ ଇଷ୍ଟଦେବ ବା ଭଗବାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କଲେ ଯାଇ ଆମକୁ ସେ ରକ୍ଷା କରିବ। ଆହୁରି ସରଳରେ ବୁଝିବା ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏଇ ଶରୀର ଚାହେଁ ପୋଷଣ, ସେଇ ପୋଷଣ ଚାହେଁ ଅର୍ଥ, ଆଉ ଅର୍ଥ ଚାହେଁ ପରିଶ୍ରମ, ପରିଶ୍ରମ ଚାହେଁ ସୁସ୍ଥ ଶରୀର ଆଉ ସୁସ୍ଥ ଆତ୍ମାଟିଏ, ଯେଉଁଟା ପ୍ରକୃତି ଆମକୁ ସେମିତି ହିଁ ଖାଲି ପ୍ରଦାନ କରି ଚାଲିଛି। ଆଉ ଶରୀର ପାଇଁ ତ ସବୁ ପାଇଲ, ହେଲେ ଆତ୍ମା ପାଇଁ ଆତ୍ମାର ଖୋରାକ କେଉଁଠୁ ପାଇବ? ସେଇଟା ଗୁରୁଙ୍କୁ ଧରିଲେ ଯାଇ ପାଇବ। ଆଉ ସେ ଯେଉଁ ଉପାୟ ବତାଇ ଦିଅନ୍ତି ସେଇ ପଥରେ ଚାଲିଲେ ତୁମ ଭିତରେ ଶୁଦ୍ଧ ଓ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ହିଁ ତୁମକୁ ଧରି ରଖେ, ତୁମର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ବଜାୟ ରଖେ। ଯାହାର ମୂଳ ହେଲେ ଇଷ୍ଟ ଦେବ, ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଧରି ନ ରଖିପାରୁ ତାହେଲେ ପ୍ରକୃତି ଆମକୁ ଛାଡ଼ିଦେବ। ଯଦି ଜୀବନର ପ୍ରତିଟି ଜୀବ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଓ ବଢ଼ିବାକୁ ଚାହେଁ, ତାହେଲେ ତାକୁ କିଛି ନିୟମ ମାନିବାକୁ ହେବ, ସେହିପରି କର୍ମ କରିବାକୁ ହେବ। ଆଉ କର୍ମ ଏତେ ସାଧାରଣ ପଥ ନୁହେଁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ତାକୁ ଆଧାର କରି ହିଁ ତୁମର ସବୁ କିଛି ନିର୍ଭର କରେ। ଆତ୍ମା ପବିତ୍ର ଥିଲେ ଯାଇ ତା ମନରେ ଈଶ୍ୱରୀୟ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆଣେ। ଆଉ ସେଇ କର୍ମ ଯଦି ସତକର୍ମ ହୁଏ, ସେଥିରେ ଅର୍ଜିତ ଧର୍ମ ପ୍ରକୃତିକୁ ଦେଲେ ଯାଇ ସେ ପୁଣି ଆମକୁ ସତଗୁଣରେ ଫେରାଇ ଦିଏ, ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁ ସୁଖ, ଆଉ କିଛି କୁହନ୍ତି ଦୁଃଖ। ଈଶ୍ୱର ଏଇଟା ହିଁ ଚାହିଁଛନ୍ତି। ଅନେକ ସାଧୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ ଭିକ୍ଷା କରନ୍ତି, କାରଣ ଈଶ୍ୱର ପରୀକ୍ଷା କରନ୍ତି ଆମକୁ ତାଙ୍କରି ବାଟ ଦେଇ। ଈଶ୍ୱର ଦେଖନ୍ତି ମନୁଷ୍ୟ ଏ ସଂସାରରେ ମୋ ଠାରୁ ସବୁ ପାଇଲା ପରେ କିପରି ଅନ୍ୟକୁ ଦେବାର ଆବେଗ ତା ଭିତରେ ଭରି ରହିଛି। ଏହି ପରୀକ୍ଷା ହେଉ ବା ଆମର ଅନିଷ୍ଟ ଖଣ୍ଡନ ହେତୁ ହେଉ, ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମାଗି ବସନ୍ତି। ଯିଏ ପବିତ୍ର ଶୁଦ୍ଧ ଆତ୍ମାରେ ଯିଏ ଅବସ୍ଥାନ, ସେ ସବୁ ଦିଗରୁ ସବୁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଦେବାକୁ ରାଜି ହୁଏ ଆଉ ଦିଏ, ଆଉ ତା ବଦଳରେ ସେ ଅନେକ ଗୁଣ ଫେରି ପାଏ। କଥାରେ ଅଛି ଅତିଥି ଦେବ ଭବ। ମୋତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯଦି ଏଇ ମାୟା ସଂସାରରୁ କିଛି ବି ନେଇ ହେବନି, ତାହେଲେ ଆମେ ଧନ ଅର୍ଜୁଛେ କାହା ପାଇଁ? ଧନ ସଞ୍ଚୟ କରୁଛେ କାହାକୁ ଦେବା? ଯାହାଙ୍କୁ ପାଇଲେ ଜୀବନରେ ଆଉ କିଛି ବାକି ହିଁ ରୁହେ ନା, ତାଙ୍କର ଅସ୍ତିତ୍ୱକୁ ଆମେ ଭୁଲି ଯାଉଛେ। ଅଜ୍ଞାନତା ମିଛ ମାୟାରେ ଫସି ରହି ଏସବୁ କୁଆଡ଼େ ପାଶୋରି ଦେଉଛେ, କିନ୍ତୁ ବଦଳରେ ମଣିଷ ସବୁବେଳେ ନେବାକୁ ହିଁ ଭଲ ପାଇ ଚାଲିଛି। ପରମ ପିତା ସବୁବେଳେ ଦେବାକୁ ବି ଭଲ ପାଇ ଚାଲିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର କୃପା ଆଉ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇ, ଏଇ ଆଶାରେ କି ମଣିଷ ଦିନେ ନା ଦିନେ ମୋର ପଥକୁ ଫେରି ଆସିବ, ମୋତେ ଆପଣେଇ ନେବ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହିଲେ, ସେଇ ଦେବାଟା ଥରେ ଅଧେ ନୁହେଁ, ବରଂ ସବୁଦିନେ ଦେବାର ଅଭ୍ୟାସ କର। ତୁମର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ କରୁ କରୁ ଯେଜନ ଯାଏ, କୃପାର ଆଶିଷ ସେଇ ତ ପାଏ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଲା, ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନର ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି ପଛରେ କେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ବୁଝୁଛନ୍ତି? ଯେଉଁମାନେ ପବିତ୍ର ଆଗ୍ରହ ସହିତ ନିଖୁଣ ଆବେଗ ନେଇ ଦୈନନ୍ଦିନ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି ନିବେଦନ କରନ୍ତି, ନିରନ୍ତର ସମ୍ବେଗରେ ବୁଝିବାକୁ ହେବ ଯେ ସେମାନଙ୍କର ସତ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଆବେଗମୟ, ଅନ୍ତରରେ ସେମାନେ ସତ୍ ଲୋକ ହିଁ। ପୁଣି ଯେଉଁମାନେ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି କରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଟିକିଏ ଅସୁବିଧା ହେଲେ ହିଁ ଦେଖିବେ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି, ପୁଣି ଧରନ୍ତି, ପୁଣି କରନ୍ତି, ସେମାନେ ସାଧାରଣତଃ ଅବ୍ୟବସ୍ଥ, ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ବି ସେମାନଙ୍କର ଦୋଦୁଲ୍ୟମାନ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ବୁଝନ୍ତି, ଆଗ୍ରହଶୀଳ ହୋଇ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି ବା ଶ୍ରେୟ ଭରଣର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଗ୍ରହଣ କରି ମଧ୍ୟ ତାହା କରନ୍ତି ନାହିଁ, କୁହନ୍ତି ନ କରି ତ ଭଲ ହିଁ ଅଛି, ଆଉ କରିବା କାହିଁକି ଦରକାର? ସେମାନେ ଯେତେ ହିଁ ଜମକାଇବା ମଣିଷ ହୁଅନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ଯେତେ ବି ଖ୍ୟାତି ଲାଭ କରିଥାନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଲାଭ କରିଥାନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ମାନ ସମ୍ମାନ ପାଇଥାନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ସର୍ବାଗ୍ର ପ୍ରବୃତ୍ତି ହିଁ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ। ଅସତ ଦୀପନାରେ ଅଭିଭୂତ ସେମାନେ, ପ୍ରବୃତ୍ତି ନନ୍ଦନା ହିଁ ଭଲ ଲାଗେ ସେମାନଙ୍କୁ। କିଏ ପବିତ୍ର ମଣିଷ, କିଏ ଅପବିତ୍ର, କିଏ ଅବ୍ୟବସ୍ଥ, କିଏ ଦୋଦୁଲ୍ୟମାନ, ତାହାର ଟୁଟକା ପରଖ ହିଁ ଏଇଠାରେ ମିଳେ।
ସେଦିନ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ଶ୍ରୀମୁଖରୁ ଝରି ଆସିଥିଲା, ଅମୃତର ହିଁ ସନ୍ତତି ତୁଇ, ଅମୃତ ହିଁ ତୋର ଜୀବନ ଧାରା, ମରଣ ଭଜି ମରଣ ଖୋଜି ହେବୁ ବା କାହିଁକି ସର୍ବହରା। ଏପରି ହିଁ ଆମର ଜୀବନ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ତୃତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ, ସବୁ ଦେଇଦିଅ କିଛି ଚାହୁଁ ନାହିଁ, ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଜଣେ ଭକ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ, ଖାଲି ଏଇ ଦେବା, ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ? ଦୁନିଆର ଅବସ୍ଥା ଦେଖିଲେ ଭଗବାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ବିଦ୍ରୋହ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ। ସେ ଠାକୁର କହିଲେ, ଭଗବାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ବିଦ୍ରୋହ କଲେ ସେଥିରେ ତାଙ୍କର କୌଣସି କ୍ଷତି ହେବ ନାହିଁ। ଆମେ ହିଁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହୁଁ, ଉନ୍ନତି କରିବାକୁ ଚାହୁଁ, ଶାନ୍ତି ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁ, ବିପଦ ସମୟରେ ରକ୍ଷା ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁ। ବିଦ୍ରୋହ କରି ତାର ଅନ୍ତରାୟ ନ ହେଲେ ବି ଆମମାନଙ୍କର କ୍ଷତି ହେବ ନାହିଁ। ତେବେ ଦେଖିବାକୁ ହେବ ତାଙ୍କୁ ବାଦ ଦେଇ ଜୀବନ ବୃଦ୍ଧି ଶାନ୍ତ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବେ ଚଳୁଛି କି ନାହିଁ। ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହିଲେ, ଏହି କାମ ହେଲା ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥରେ। ତାଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥଟା ଯେ ଏବେ ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ହୋଇଯାଇଛି। ଆତ୍ମସ୍ୱାର୍ଥ, ଆତ୍ମପ୍ରତିଷ୍ଠା ନେଇ ହିଁ ତ ମଣିଷ ଚାଲେ, ବଞ୍ଚେ। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ହୁଏ ନା ସେ ମଣିଷ ପ୍ରତିହତ ହୁଏ ତା ନିକଟରେ। ସେଇ ଭକ୍ତ ପୁଣି ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ, ଦେଖୁନା, ଜଣେ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ପାଏ ନାହିଁ, ଅନ୍ୟ ଜଣେ ନ ଚାହିଁଲେ ବି ମଧ୍ୟ ଅନେକ ପରିମାଣରେ ପାଏ। ତା କିପରି? ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହିଲେ, ତାକୁ ଦେଇ ଯେ ତୃପ୍ତ ହୁଏ, ଦେବାର ଉଚ୍ଚାରଣ ହୁଏ ତାର ଆଟିଚ୍ୟୁଡରେ, ତାର ମନୋଭାବରେ। ଯେ ନିଜ ପାଇଁ ତ ଚାହେଁ ନା, ବଦଳରେ ତାର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଦେବାଟା ହିଁ ଖୋଲିଯାଏ। ଇଷ୍ଟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଯେଉଁମାନେ ଚାହାନ୍ତି ସେମାନେ ବିଧ୍ୱସ୍ତ କମ୍ ହୁଅନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଆତ୍ମପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି ସେମାନେ ସହଜରେ ବିଧ୍ୱସ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହିଲେ, ଅଭାବ ଯେଖନ ମାରିବେ ଛଁ, ଯାହା ଜୁଟେ ଦିଶ ପାବି ଜୋ। ଏହା ଏକଦମ ସତ୍ୟ ବନ୍ଧୁଗଣ। ତୁମେ ଅଭାବୀ, ତାହେଲେ ତୁମେ ହିଁ କିଛି ଦିଅ ଅପରକୁ। ଏହି ଦେବା ପାଇଁ ହିଁ ଥିଲା ଆମମାନଙ୍କର ପଞ୍ଚ ମହାଯଜ୍ଞ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି। ଯୁଗ ଉପଯୋଗୀ ଭାବେ ଏହି ନିତ୍ୟ ପଞ୍ଚ ମହାଯଜ୍ଞର ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କରି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଯଜ୍ଞମୟ ଅର୍ଥାତ୍ ଲୋକବର୍ଦ୍ଧନୀ ଅନୁଚର୍ଯ୍ୟା ମଣ୍ଡିତ କରି ତୋଳିଛନ୍ତି। ବିଶ୍ୱ ଦୁନିଆ ନିକଟରେ ଆମେମାନେ ସଦା ଋଣୀ। ତେଣୁ ତାର ଅବଦାନରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହିଁ ସେବା କରିବାକୁ ହେବ। ତା ନକରି ପେଟ କଥା ଆମେମାନେ କୌଣସି ଦିନ ବଡ଼ କରି ଭାବିନୁ। ଜୀବନ ପାଇଁ ତ ପେଟ, ପେଟ ପାଇଁ ତ ଜୀବନ ନୁହେଁ। ଆଉ ଜୀବନ ଧର୍ମାର୍ଥେ, ଈଶ୍ୱରାର୍ଥେ, ଲୋକ କଲ୍ୟାଣାର୍ଥେ। ଧର୍ମ, ଈଶ୍ୱର ଓ ଲୋକ କଲ୍ୟାଣକୁ ଯଦି ଆମେମାନେ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଦାନ କରୁ, ତାହେଲେ କୌଣସି ଦିନ ହିଁ ଆମମାନଙ୍କର ପେଟର ଭାବନା ଭାବିବାକୁ ହେବ ନାହିଁ। ସମସ୍ତଙ୍କ ଆପୁରଣ ଭିତର ଦେଇ ଆମେମାନେ ସ୍ୱତଃ ହିଁ ଆପୁରିତ ହେବା। ଅର୍ଥାତ୍ ନାରାୟଣଙ୍କ ଉପାସନା ଯଦି ଅବ୍ୟାହତ ରହେ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅଚଞ୍ଚଳା ହୋଇ ମଧ୍ୟ ବିରାଜ କରିବେ ଆମମାନଙ୍କ ଘରେ। ଏ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବାସ୍ତବ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତର ଅଭାବ ନାହିଁ। ଏଇ ଦେବାର ହୃଦୟ ଜାଗି ଉଠେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଜୀବନରେ ବାସ୍ତବ ରୂପକୁ ଦେଖିପାରେ, ତାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ସେ ବୁଝିପାରେ। ଚତୁର୍ଥ ପ୍ରଶ୍ନ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଧର୍ମ କର୍ମେ ପୁଣି ଟଙ୍କା ପଇସାର କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକ? ଅତି ସୁନ୍ଦର ପ୍ରଶ୍ନଟି। ବନ୍ଧୁଗଣ ଧ୍ୟାନର ସହିତ ଶୁଣିବେ। ଧର୍ମର ଆତ୍ମା ହେଉଛି ଭକ୍ତି, ପ୍ରେମ ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧାଯୁକ୍ତ ମନ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ପତ୍ର, ପୁଷ୍ପ, ଫଳ, ଜଳ, ବାଲି ଯାହା ଯାହା ବି ମିଳେ ଯଦି ଭାବ ସହିତ ଦେଲେ ସେଇଟା ହିଁ ସତ୍ୟ ଧର୍ମ। ଆଉ ସେଇଟା ହିଁ ସେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ଅତି ଆଗ୍ରହରେ। କିନ୍ତୁ ଧର୍ମ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଲାଇଫରେ ଆସେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ସେତେବେଳେ ଟଙ୍କା ଦରକାର ପଡ଼େ। ଧର୍ମୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ କେବଳ ଭାବରେ ଚାଲେ ନାହିଁ ବନ୍ଧୁଗଣ। ବିଶେଷ କରି ପୂଜା ପାଇଁ ହେଉ ଅଥବା ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ହେଉ,
ଦୀପ ଧୂପ ଫୁଲ ଭୋଗ ସବୁ ଲାଗେ। ମନ୍ଦିର ପାଇଁ ପଣ୍ଡିତ ପୂଜାରୀ ତ ରହିବେ, ସେମାନଙ୍କ ଜୀବିକା ପାଇଁ ଟଙ୍କାର ତ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଏସବୁ ସାମଗ୍ରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଜୀବିକା ସବୁ ଧନ ବିନା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଏହି ଭାରତ ଭୂମିରେ ଅନେକ ଦେବଦେବୀଙ୍କର ଆରାଧନା କରାଯାଏ, ଆଉ ଏହି ପୂଜାରେ କେତେ କେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି ଆପଣ ବେଶ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତେବେ କୁହ, ଏସବୁ ଟଙ୍କା ବିନା ହେବା ସମ୍ଭବ କି? ଆଉ ଠିକ୍ ସେହିପରି ଗୁରୁ ଆଶ୍ରିତ ଭକ୍ତମାନେ ଗୁରୁଙ୍କ ସେବାର୍ଥେ ଏହି ଇଷ୍ଟଭୃତି ନିୟମଟା ଲୋକଙ୍କୁ ଭାରି ଅନପଟ ଲାଗେ। କାହିଁକି ଇଷ୍ଟଭୃତିରେ ଲୋକେ ହେଜିଟେଟ୍ କରନ୍ତି ତାହା ବୁଝି ହୁଏ ନା। ତାର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ନ ବୁଝିପାରି ଅନେକ ଯୁକ୍ତି ବାଢ଼ନ୍ତି। ମନ୍ଦିର କିମ୍ବା ଆଶ୍ରମରେ ଧନ ଦେଲେ ଲୋକେ ଦେଖନ୍ତି ଆମର ପ୍ରଶଂସା କିଏ କରୁଛି, ଆଉ ପ୍ରଶଂସା ବି ଢେର କରନ୍ତି। ଏହି ମାଧ୍ୟମରେ ଆମର ପ୍ରେଷ୍ଟିଜ୍ ବଢ଼େ, ମାନ ସମ୍ମାନ ବଢ଼େ। କିନ୍ତୁ ଇଷ୍ଟଭୃତି ଏହା ନିଜ ଜୀବନର ଶକ୍ତିକୁ ବଢ଼ାଏ, ଯାହା ବାହାରକୁ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ କି କେହି ପ୍ରଶଂସା କରନ୍ତି ନାହିଁ। କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଦିଆହୁଏ। ସେଥିରେ ଅହଙ୍କାର ନଥାଏ କି କେହି ବାହା ବାହା କରନ୍ତିନି। ତେଣୁ ଲୋକେ ବୋଧ ହୁଏ ସେଥିରେ ପ୍ରଶ୍ନ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଠି ବାହାରକୁ ଦେଖାଯିବ ସେଠି ସହଜରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତି। ଧର୍ମର ପ୍ରାଣ ହେଉଛି ଭକ୍ତି, ଧର୍ମର ଶରୀର ହେଉଛି ଧନ। ଭକ୍ତି ବିନା ଧନ ନିର୍ଜୀବ, ଧନ ବିନା ଭକ୍ତି ପ୍ରାୟୋଗିକ ଭାବରେ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ। ସେଥିପାଇଁ ଧର୍ମ କର୍ମେ ଟଙ୍କା ପଇସାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ମୂଳ ନୁହେଁ, ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ନୁହେଁ, କେବଳ ସହାୟକ ମାତ୍ର। ସାଧାରଣତଃ ଲୋକମାନେ ପଚାରନ୍ତି, ଇଷ୍ଟଭୃତି କ'ଣ, କେତେ ଦିଆଯିବ, କାହାକୁ ଦିଆଯାଉଛି? କିନ୍ତୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ପ୍ରଶ୍ନ ହେବା ଉଚିତ, କାହିଁକି ଦିଆଯାଉଛି? ଦେବାର ଭିତରେ ଆମର ଉନ୍ନତି କ'ଣ? କ'ଣ ଆନ୍ତରିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି? ଏହା ହେଉଛି ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ସେବା। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ, ଗର୍ବ ବା ଫଳ ଆଶା ନ ରଖି ଦେଉ, ସେଥିରେ ମୁଁକୁ ଛାଡ଼ି ତୁମେକୁ ସମର୍ପଣ କରାଯାଉଛି। ଏହା ହେଉଛି ଭକ୍ତିର ଆନ୍ତରିକ ସାର। ପଞ୍ଚମ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯଦି ଆପଣ ଇଷ୍ଟଭୃତି ବିଷୟରେ ଯାହା ଜାଣିଛନ୍ତି ତାହା ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ଭୁଲ ଧାରଣା ହୋଇଥିବ, ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ? ପରମ ପୂଜ୍ୟପାଦ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ଥରେ କହିଲେ, ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କର କର୍ମୀମାନେ ନିରନ୍ତର ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥାଉ ଯେ ତୁମେମାନେ ଯେ ଇଷ୍ଟଭୃତି କର ସେଥିରୁ କ'ଣ ପାଅ? ସମସ୍ତେ ହିଁ ନିଜ ନିଜ ପରି ଯୁକ୍ତି ନେଇ ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତି। ସେଥିରେ କେହି ବୁଝେ, ଆଉ କେହି ବୁଝେ ନା। କିନ୍ତୁ ନିଜର କର୍ମ ବଳରେ ଆହରଣ କରିଥିବା ଧନରୁ ଯେତେବେଳେ କେହି ଇଷ୍ଟଭୃତି କରେ, ଆଉ ସେହି ଅର୍ଘ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ସେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେହି ଅର୍ଜିତ ଧନର ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିର ଆହରଣ ଆଚରଣ କରିଥିବା କର୍ମଫଳ ବି ସେ ଟାଣି ନିଅନ୍ତି। ଏଇଟା ମଣିଷ ଅନୁଭବ କରିପାରେ ନା। ଇଷ୍ଟଭୃତି ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହ ନିବେଦନ କରିବାକୁ ହୁଏ। ଏହା ଦାନ ଦେବା ନୁହେଁ। ଆମେ ଦାନ ଦେଉଛେ ବୋଲି ଭାବିଲେ ଭୁଲ ହେବ, ଅହଙ୍କାର ଆସିବ। ଏହା ଜୀବନର ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ଇଷ୍ଟ ଯିଏ, ଗୁରୁ ଯିଏ, ସେ ଆମର ଏକାନ୍ତ। ତାଙ୍କ ପାଇଁ କରିବାର ମାନସିକତା ଜୀବନକୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱମୁଖୀ କରିଦିଏ। ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି, ଇଷ୍ଟଭୃତି ଆମେ କରୁ ସତ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଫଳରେ ଯେ କ'ଣ ହୁଏ ଜାଣୁନା। ଇଷ୍ଟଭୃତି ଦାନ ପରି ଦେବାକୁ ହୁଏନି, ନିତ୍ୟ ନିବେଦନ କରିବାକୁ ହୁଏ। ଆଗ୍ରହ ଥିବା ଦରକାର, ଭକ୍ତିଭାବ ହେବା ଦରକାର। ତାହା ଦୈନନ୍ଦିନ ସମସ୍ତ କାମ ଭିତରେ ଅଜଣାରେ ଅନୁଷ୍ୟତ ହୁଏ, ଆଉ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରେ। ତାହାର କ୍ଷମତା ଯେ କ'ଣ ସେଇଟା ବିପଦ ଆପଦ ସମୟରେ ବୁଝାଯାଏ। କେତେ ଯେ ଏହାର ଘଟଣା ଅଛି ତାହାର ଇୟତା ନାହିଁ। ଥରେ କ୍ଷିତିସ୍ଦା ଜାମତଡ଼ାରୁ ଜଣେ ଭାଇଙ୍କୁ ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି ଆଶ୍ରମକୁ। ଉକ୍ତ ଭାଇ ଇଷ୍ଟଭୃତି କୁଆଡ଼େ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ଠାକୁର କହିଲେ, ଇଷ୍ଟଭୃତି କରିବା ଖୁବ୍ ଭଲ,
ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି ଠିକ୍ ଭାବରେ କଲେ ଏକ ପ୍ରକାର ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ପରି। ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି ଫଳରେ ଭିତରର ଶକ୍ତି ସହନ୍ତ ହୁଏ। ତାହା ହିଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ବିପଦ ଆପଦର ସମୟରେ ରକ୍ଷା କରେ। ଆମେ ବହୁତ ସମୟରେ ଧରି ନେଉ ଯେ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି ମାନେ ମଣିଷର ପଇସା ଦେବା, ଗୁରୁଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା, ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା। ଏହି ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି ଉପରେ ବୁଝାମଣା ଠିକ୍ ହେବା ଦରକାର। ଏହି ବୁଝାମଣା ଆଂଶିକ ସତ୍ୟ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ମୂଳ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଛୁଇଁପାରେ ନାହିଁ। ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତିକୁ ନେଇ କେବଳ ମନ୍ଦିର ଆଶ୍ରମ ଚାଲିବ ବୋଲି ବୁଝିଲେ ଭୁଲ ହେବ। ବରଂ ବ୍ୟକ୍ତିର ଅଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ଏହି ସେବା କଲେ। ମୋର ଭକ୍ତି ଭାବ ଧୀରେ ଧୀରେ ଗଭୀର ହୁଏ। ତେଣୁ ଶାସ୍ତ୍ର କହେ, ଟଙ୍କାର ଚାକିରି କରିବାକୁ ଚାହନ୍ତ ଯାଅ ଚାଲ ବଜାର, ଜୀବନର ସେବା କରିବାକୁ ଚାହନ୍ତ ଚାଲିଯାଅ ଗୁରୁଙ୍କ ଦ୍ୱାର। ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି କରିବା ଓ ପଠାଇବା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଆହୁରି ଅନେକ କଥା କହିଛନ୍ତି। ଜୀବନ ଭାଇ କହିଲେ, ମୋ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଏଇ ଯେ ଡାକ୍ତର ଭାଇ ଆସିଛନ୍ତି, ସେ କହୁଛନ୍ତି ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି ରୋଜ ନ କରି ମାସରେ ଥରେ କିଛି ଟଙ୍କା ଦେଲେ ତ ହୋଇଯିବ। ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହିଲେ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତିର ଭୟାନକ ଗୁଣ ବିଷୟରେ। ସେଇଟା ଆଗନ୍ତୁକ ଅନେକ ବ୍ୟାଘାତ ଅଟକାଇ ଦିଏ। ଆମମାନଙ୍କର ଗୀତାରେ ଅଛି, ଇଷ୍ଟଙ୍କୁ ନ ଦେଇ ଯିଏ ଖାଏ ସେ ଅପବିଷ୍ଟ ହୁଏ, ଚୋର ହୁଏ। ଏପରିକି ଆମେରିକାନ ସାହେବ ଜେମ୍ସ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ଭାବ ଦେବାର କ୍ରିୟା ଅସମ୍ଭବ, ସେଇଟା କରିବାକୁ ହିଁ ହୁଏ। ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତିଟା ତ ଚାନ୍ଦା ନୁହେଁ, ଗୁରୁଙ୍କୁ ଯାହା ଦେଉଥିଲେ ସେଇ ବାର୍ଷିକ ବି ନୁହେଁ। ଏହାର ଯେ କେତେ ଗୁଣ ତା ଠିକ୍ ମତେ କରିଲେ ହିଁ ବୁଝାଯାଏ। ଯେତେବେଳେ ଚଲାପଥରେ କୌଣସି ଭୁଲ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ହିଁ ବୁଝିବାକୁ ହେବ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତିର କୌଣସି ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଅବଶ୍ୟ ଅଛି। ଏପରି ସରଳତମ ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପଥ ଆଉ ଜୀବନରେ କିଛି ନାହିଁ। ସେଇଟା ଦୈନିକ କରିବାକୁ ହିଁ ହେବ ଏବଂ 30 ଦିନ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ହେବା ପରେ ସେଦିନ ପଠାଇବାକୁ ହେବ। ଜୈନିକ ଭାଇ ଜଣେ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ, ମୁଁ ଦୈନିକ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି କରେ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ 30 ଦିନ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ଦିନ ପଠା ହୁଏ ନାହିଁ। ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହିଲେ, ତାହେଲେ ସେଇ ଜାଗାରେ ମୋର ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଆସିବାର ପଥ ଖୋଲା ରୁହେ। ଆଉ ମୁଣ୍ଡରେ ବିଷୟ ଓ ବ୍ୟାପାର ଗୁଡ଼ିକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଠିକ୍ ମତେ ହୁଏ ନା। ମୋର ବାପା ଦୂରରେ ବସି ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ଯଦି 30 ଦିନରେ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି ନ ପଠାଏ, ତାହେଲେ ସେ ଯେ ନ ଖାଇ ଉପାସ ରହିବେ। ଏକ ରକମ ଏହି ଚିନ୍ତାଟି କରିନେଲେ ହିଁ ହୁଏ। ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତିର ସତ୍ୟ କ'ଣ? ହେଲା ଅହଙ୍କାର ଛାଡ଼ିବା। ଏହା ମୋର ନୁହେଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବୋଲି ଭାବିବା। ଆସକ୍ତିକୁ ଛାଡ଼ିବା, ନା କି ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ ନୁହେଁ। ସେବାରେ ଲାଗିବା, ପ୍ରେମ ଓ ସମର୍ପଣର ଭାବ ବଢ଼ାଇବା, ମୋର ହୃଦୟକୁ ଅଧିକ ଶୁଦ୍ଧ କରିବା। ଏତତ୍ ବ୍ୟତୀତ ଯଦି ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ଲାଗି ରହିଥାଏ, ତେବେ କ'ଣ ହେବ? ବାହ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ହେବ, ଭିତରୁ କୌଣସି ଲାଭ ହେବ ନାହିଁ। ଉଦାହରଣ, ଜଣେ ଛାତ୍ର 112 ଶ୍ଲୋକ ପଢ଼ିଲା, କିନ୍ତୁ ଅର୍ଥ ବୁଝିଲା ନାହିଁ। ଶବ୍ଦ ଶିଖିଗଲା, କିନ୍ତୁ ଜ୍ଞାନ ମିଳିଲା ନାହିଁ। ବ୍ୟକ୍ତିର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା ନାହିଁ। ମନ୍ଦ ଯା ସବୁ ତ୍ୟାଗ କରି ତୁଇ ଇଷ୍ଟାର୍ଥକୁ ଆଗୋଳି ଧର, ପ୍ରସତ ପଥେ ସିଧା ସଳଖ, ଜୀବନ ସର୍ବସ୍ୱ ଇଷ୍ଟେ କର। ଏ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଭ୍ରାନ୍ତି ଜନ୍ମିବ। ମୁଁ ଏତେ ଦାନ କଲି, ମୁଁ ଏତେ ସେବା କଲି, ମୋର କିଛି କାହିଁକି ହେଲା ନାହିଁ। ଯଦି ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତିକୁ କେବଳ ବାହ୍ୟ କ୍ରିୟା ଭାବିବା, ସେଥିରେ ଭୁଲ ଧାରଣା ରହିଯିବ। ପ୍ରକୃତରେ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି ହେଉଛି ଆତ୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନର ସାଧନ। ମୋର ଭାବକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଭାବରେ ପରିଣତ କରିବା, ଅହଂ ଭାବ ବା ଆସକ୍ତିକୁ ଛାଡ଼ିବା, ପ୍ରେମ ଓ ଭକ୍ତିକୁ ଗଭୀର କରିବା। ସରଳ ଉଦାହରଣ ଦେଲେ ଭଲ ଭାବେ ବୁଝିପାରିବେ। ଧରନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସରେ ଢକଣା ଲଗାଇ ତାହାକୁ ନଦୀରେ ଡୁବାଇବା। ଗ୍ଲାସଟା ନଦୀରେ ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପାଣି ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିନଥାଏ। ସେହିପରି ଯଦି ଭୁଲ ଧାରଣା ଉପରେ ଢକଣା ଧରି ରହିଲି, ତେବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କୃପା ମୋ ହୃଦୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ କିପରି? ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ କିପରି ଭାବେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବ? ଜଣେ ସତସଙ୍ଗୀ କର୍ମୀଙ୍କୁ ସେ ନେଇ ସେ ଠାକୁରଙ୍କର ସ୍ପଷ୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଛି।
ମଣିଷକୁ ଦୋଷଦର୍ଶୀ ଧିକ୍କାର ବା ଶାସନରେ ଉଦ୍ଦୀପ୍ତ କରି ତୋଳିବା କଠିନ ହିଁ, ବରଂ ସତ୍ କର୍ମ ବା ଶୁଭ କର୍ମରେ ସକ୍ରିୟ ଭାବେ ଅନୁପ୍ରେରିତ କରି ଉସ୍କାଇ ଦେଇ ବାସ୍ତବରେ ସେ ଯେପରି ସେଥିରେ ସାଫଲ୍ୟ ଲାଭ କରେ, ଏ ପ୍ରକାର ନିୟମନରେ ତାକୁ ଯେତେ ବେଶୀ ଥର ଅଭ୍ୟାସ ଅବିଦୀପ୍ତ କରି ତୋଳିପାରିବ, ତାହାର ତତ୍ପ୍ରାଣତା ବଢ଼ି ଚାଲିବ କ୍ରମଶଃ। ଯଦିଓ ତାକୁ ସୁନିବଦ୍ଧ ରଖିବାକୁ ହେବ ସର୍ବତ ଭାବେ ସତକେନ୍ଦ୍ରିକ କରି, ତେବେ ସବୁ ସମ୍ଭବ। ଆମେ ପରମ ଦୟାଳ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଧରିଛେ, ତାଙ୍କ ଆଦେଶ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପରିପାଳନ ଭିତର ଦେଇ ଆମ ଜୀବନ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା ଆଡ଼େ ଚାଲିଛି। ଆହୁରି ବି ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଯଦି ଆମେ ତାଙ୍କର ଆଦେଶ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପାଳନ କରୁ, ଆମମାନଙ୍କର ନିଜର ଜୀବନ, ଆମମାନଙ୍କର ପରିବାର ପରିବେଶ, ତା ସହିତ ସମଗ୍ର ମାନବ ସମାଜକୁ ଯୁକ୍ତ କରି ଏକ ସୁନ୍ଦର ପୃଥିବୀ ତିଆରି କରିପାରିବା। ଏଇଆ ହିଁ ପରମଦୟାଳ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା, ଆମମାନଙ୍କର ଯଜ୍ଞ। ଏହାରି ଭିତର ଦେଇ ଆପଣ ସକଳଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ପରମ ଦୟାଳ ପରମ ପ୍ରେମମୟ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ଶ୍ରୀଚରଣରେ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇ ଆଜିର ବିଷୟବସ୍ତୁଟି ଏଇଠି ରଖୁଛି। ବିଷୟବସ୍ତୁଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଏତିକି, ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଏଇଭଳି ଅତି ସୁନ୍ଦର ଶିକ୍ଷଣୀୟ ବିଷୟବସ୍ତୁଟିଏ ନେଇ ଆସିବୁ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୟ ଗୁରୁ।